लेक्चर नंबर 13 याच्यामध्ये आपण प्लासेंटा हा पॉइंट सुरू केलेला होता. तो मध्येच राहिलेला आहे. तोच पार्ट आपल्याला कंटिन्यू करायचा आहे. हिअर प्लासेंटा is only organ which is formed of tissue from two different individuals, that is mother and the fetus. The part of the placenta contributed by fetus is called fetal placenta. Those part of the placenta contributed by the fetus called as the fetal placenta, and those part of the placenta is contributed by the uterus wall. This is termed as the maternal placenta. Uterine wall, this placental part, placenta, and the uterine wall of the mother is contributed some part of the placenta called as the maternal placenta. Means here these two parts are involved in the placenta. So human placenta is called as the hemochorial. Hemochorial placenta, because this placenta is formed by the uterine wall as well as the chorionic villi, and this chorionic villi which is contributed into the uterine villi, but this uterine villi which is directly attached to the umbilical cords, and so this umbilical cord which is formed by three blood vessels. The first there are two blood vessels which called as the arteries, and the single blood vessel called as the vein. Means this baby supplies the blood, the nutrients as well as the some oxygenated blood supply the fetus by the artery, and the waste material, excretory waste products as well as the carbon dioxide which is collected by the blood vessel called as the vein. And so this umbilical cord which is attached to the navel part of the baby, means here this placenta, here this is called as the placenta. This placenta which is formed by the chorionic villi, which are synthesized from the chorion which is present in the fetus, the outer part, as well as the endometrium of the uterus. It is also shows the villi called as the uterine villi. This chorionic villi and the uterine villi which are come together and forms the discoidal organ, and this discoidal organ is about 18 centimeter in diameter. So this placenta which acts as the endocrine gland, and this endocrine gland which produces the hormones like the first hormone HCG, second hormone progesterone, third hormone estrogen, and fourth hormone relaxin. These hormones is secreted by this placenta. Means here this placenta which secretes the human chorionic gonadotrophic hormone in the 4th month of this embryo, as well as the progesterone is also secreted by this placenta, because in the first 3 months this progesterone is secreted by the corpus luteum,
but further this corpus luteum is degenerated and the placenta is secreted the hormone progesterone. Estrogen is also secreted, but this relaxin is secreted by the ovary, and this relaxin is useful at the time of the parturition. नेक्स्ट पॉइंट, आता इथं आपल्याला प्लासेंटा म्हणजे ही नाळ जी आहे, आता नाळ म्हणजे मराठीमध्ये तुम्हाला माहितीच आहे, आई आणि बाळ यांच्यामध्ये जे कनेक्शन आहे त्याला नाळ म्हणजे त्याला प्लासेंटा असं म्हणायचं. आता हा जो प्लासेंटा आहे तो ॲक्च्युली तयार होत असताना म्हणजे हा जो पार्ट आहे तो प्लासेंटा आहे. आता हा 18 सेंटीमीटर असणारा फ्लॅटनड डिस्क सारखा असणारा हा ऑर्गन आहे, पण हा जो ऑर्गन आहे तो तयार होत असताना त्या ठिकाणी बाळाच्या सभोवताली असणारं जे ट्रोपोब्लास्ट सेल होत्या त्या ट्रोपोब्लास्ट सेल कोरियन तयार करत होत्या. हे जे कोरियन आहे हे कोरियन म्हणजे हे आउटर मोस्ट कवरिंग जे आहे त्याला कोरियन असं म्हणायचं. आणि ह्या कोरियनपासून असे काही फोल्ड्स म्हणजे या ठिकाणी बघा इथं हे जे फोल्ड्स आहेत म्हणजे आपल्या हाताला जशी बोटं असतात त्या पद्धतीने हे फोल्ड्स तयार झालेले असतात, त्याला कोरियनिक फिलाय असं म्हणायचं. फिलाय म्हणजे घड्या किंवा फोल्ड. अगदी त्याच पद्धतीनं जे युटेरस आहे गर्भाशय जे आहे त्या गर्भाशयाचं जे इंडोमेट्रियम आहे त्याला सुद्धा या ठिकाणी इथं असे फोल्ड्स निर्माण होत असतात. हे फोल्ड्स यासारखे असतात आणि ही फोल्ड्स असे एकमेकात बसवले जातात. म्हणजेच या ठिकाणी ही जी फिंगर्स आहेत ही फिंगर्स आणि ही फिंगर्स जशी एकमेकामध्ये अशी फिट्ट बसवली जातात त्याच पद्धतीनं इथं सुद्धा हे युटेराइन फिलाय आणि कोरियनिक फिलाय जे आहे ते एकमेकामध्ये बसवलं जातं की ज्याच्या साहाय्यानं हा प्लासेंटा तयार होत असतो. त्याचबरोबर इथं अंबिलिकल कॉर्ड असा शब्द आहे. हा जो अंबिलिकल कॉर्ड आहे याचा अर्थ त्या ठिकाणी बाळाची बेंबी जी असते म्हणजे तिला नोवेल असं आपण म्हणतो, तर ही जी बेंबी आहे तिलाच अंबिलिकल कॉर्ड असं म्हटलं जातं. मग अंबिलिकल कॉर्ड जे आहे ते कशापासून तयार झालेलं असतं तर 3 ब्लड व्हेसल्स म्हणजे 3 रक्तवाहिन्या इथं एकत्र आलेल्या असतात. 2 रक्तवाहिन्या ज्या असतात त्या आर्टरीज म्हणून असतात आणि एक जी रक्तवाहिनी असते ती वेन म्हणून काम करत असते. आता तुम्हाला माहिती असेलच कदाचित, आर्टरीज द ब्लड व्हेसल्स विच carries always oxygenated blood from heart to all body parts called as the artery, and the vein the blood vessels which always collects the deoxygenated blood from all body parts to the heart, this is called as the vein. म्हणजे आर्टरी आणि वेन अशा 2 त्या ठिकाणी रक्तवाहिन्या आपल्या शरीरात असतात. आर्टरीज म्हणजेच तिला आपण धमनी असं म्हणतो. ही जी धमनी असते की जी शुद्ध रक्त हृदयाकडून शरीराच्या इतर भागांच्याकडे घेऊन जात असते तिला आपण धमनी असं म्हणतो. आणि वेन कशाला म्हणायचं तर अशुद्ध रक्त शरीराच्या इतर भागाकडून हृदयाकडे जी परत घेऊन येत असते अशी जी रक्तवाहिनी आहे तिला शिरा असं म्हणतात. शिरा नेहमी त्वचेच्या नजीक असतात म्हणजे स्किनच्या जवळच असतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी ह्या शिरा ज्या असतात त्या नेहमी निळसर कलरचे असतात, ब्लूइश शेडमध्ये असतात. आता इथं सुद्धा हे अंबिलिकल कॉर्ड जी तयार झाली तिच्यामध्ये 2 आर्टरीज आहेत की ज्या आईकडून जे न्यूट्रिएंट्स असतात म्हणजे पोषक द्रव्ये असतात त्याचबरोबर ऑक्सिजन जो आहे तो बाळाला सप्लाय करायचा. हे जे फिटस आहे हे जे बाळ आहे त्या बाळाला सप्लाय करायचा. आणि बाळाच्या शरीरात असणारे जी कार्बन डायऑक्साईड आहे त्याचबरोबर काही टाकाऊ पदार्थ असतात ते परत बाळाकडून परत नेणारी फेन असते आणि त्या ब्लड व्हेसलच्या सहाय्यानं हे अंबिलिकल कॉर्ड तयार झालेलं असतं. म्हणजेच या ठिकाणी आता ह्या बाळाच्या सभोवताली जी कॅव्हिटी आहे त्या कॅव्हिटीला म्हणायचं ॲम्नियोटिक कॅव्हिटी. ह्या ॲम्नियोटिक कॅव्हिटीमध्ये जो द्रव असतो त्याला ॲम्नियोटिक फ्लुइड असं म्हणायचं. आणि ही ॲम्नियोटिक सॅक आहे बाळाचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी बाळाच्या सभोवताली जे पाणी आहे त्याला ॲम्नियोटिक फ्लुइड असं म्हटलं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी हे फ्लुइड आहे त्याच्या आत हे बाळ आहे आणि इथं तुम्ही बघितलं प्लासेंटा तयार होत असताना इथं कोरियनिक फिलाय जे कोरियनिक फोल्ड हे ब्ल्यू कलरनं दाखवलेत मी
आणि युटेराइन वॉल जे आहे तिचे हे फिलाई जे आहे ते रेड कलरमध्ये आहेत आणि त्याच्यापासून हा प्लासेंटा तयार झालेला असतो. म्हणजे ॲक्च्युली हा प्लासेंटा तयार होत असताना 2 इंडिव्हिज्युअलच्या टिश्यूंच्या पासून तयार झालेला असतो. म्हणजे हा जो कोरियॉनिक पार्ट जो आहे फिटसपासून तयार झालेला, म्हणून हा जो प्लासेंटाचा पार्ट आहे त्याला फिटल प्लासेंटा असं म्हणायचं. आणि युटेराइन वॉल जे आहे त्याच्यापासून प्लासेंटाचा जो भाग तयार झालेला असतो त्याला मॅटर्नल प्लासेंटा असं म्हणायचं. आणि पूर्ण प्लासेंटा ह्युमनचा जो आहे त्याला हिमोकोरियल प्लासेंटा असं म्हटलं जातं. कोरियल याचा अर्थ कोरियॉनपासून तयार झालेला अर्धा पार्ट. आणि हिमो शब्द का वापरलाय तर त्याच्यामधून बाळाला रक्ताचा पुरवठा केला जातो, म्हणून त्याला हिमोकोरियल प्लासेंटा असं म्हटलं जातं. आता इथं हा प्लासेंटा ॲक्च्युली ही 3 हार्मोन सिक्रेट करतोय. हा इंडोक्राइन पार्ट आहे, इंडोक्राइन ग्लँड आहे. ही इंडोक्राइन ग्लँड नेहमी हार्मोन सिक्रेट करत असते. पहिला हार्मोन आहे HCG म्हणजे ह्युमन कोरियॉन गोनॅडोट्रॉफिक हार्मोन. दुसरा हार्मोन आहे प्रोजेस्टेरॉन. तिसरा हार्मोन आहे इस्ट्रोजन. आणि इथं चौथं हार्मोन जे लिहिलेलं आहे ते ओव्हरी डिलेव्हरीच्या वेळेला सिक्रेट करत असते. तिचं नाव आहे रिलॅक्सिन. या पद्धतीनं प्लासेंटा जो आहे त्याची माहिती संपली. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे कॉर्ड ब्लड बँक. कॉर्ड ब्लड बँक कॉर्ड ब्लड बँक. आता हा कॉन्सेप्ट जो आहे तो नवीनच कॉन्सेप्ट आहे, कारण तुम्हाला ब्लड बँक माहिती आहे पण कॉर्ड ब्लड बँक हा शब्द मात्र नवीन आहे, न्यू कॉन्सेप्ट आहे. हियर दिस कॉर्ड ब्लड बँक which is related to the umbilical cord. Umbilical cord. Here this umbilical cord, it is related to the fetus. So this umbilical cord, it is a connection between the mother and the fetus or the baby. Here this cord blood bank in 2001, the India's first government run cord blood bank at Kolkata. And this India's first government bank related to the cord blood bank. And this cord blood bank which is accredited by AABB. Accredited by AABB means here long form of this AABB means American Association of Blood Bank. Means the American A, Association A, Blood B and Bank B. And this cord blood is the blood that remains in the umbilical cord and placenta. This is called as the cord blood bank.
It is the blood that remains in the umbilical cord and placenta. And the cord blood banking is cord blood banking means the collection of the cord blood, extraction and cryogenically preserving for its stem cells and other cells of the human system for future potential medical use. This is called as the cord blood banking. In this cord blood banking, they are collecting extraction and cryogenically preserving the blood stem cells for the medical use. And this cord blood bank, this is used for the diseases like the leukemia, cancer, sickle cell anemia, sickle cell anemia, and some metabolic disorders. कॉर्ड ब्लड बँक जसं आपण रक्तपेढी असते सेम त्याच पद्धतीनं कॉर्ड ब्लड बँक ही एक स्थापना आहे. आता ही कॉर्ड ब्लड बँक 2001 मध्ये आपल्या भारतामध्ये पहिल्यांदाच कोलकातामध्ये सुरू झाली. आणि ही जी कॉर्ड ब्लड बँक आहे तिची जी मान्यता आहे ती अमेरिकेकडून घेण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी अक्रेडिटेड याचा अर्थ मान्यता मिळालेली कुणाकडून तर अमेरिकन असोसिएशन ऑफ ब्लड बँक. ह्या अमेरिकन असोसिएशन जी ब्लड बँक आहे तिची मान्यता घेऊन आपल्या भारतामध्ये कोलकातामध्ये पहिली कॉर्ड ब्लड बँक सुरू झाली. आता याच्यामध्ये नेमकं काय केलं जातं तर या ठिकाणी बाळाचा जन्म झाल्यानंतर जी अंबिलिकल कॉर्ड आहे ती कट केली जाते. अंबिलिकल कॉर्ड म्हणजेच त्या ठिकाणी बाळाची नाळ जी असते ती कट केली जाते आणि त्यावेळेला त्या नाळीमधून त्या ठिकाणी जी म्हणजे बेंबीचा जो पार्ट असतो तो कट केल्यानंतर त्याच्यामधून जे ब्लड बाहेर येत असतं ते ब्लड त्या ठिकाणी कलेक्ट केलं जातं. म्हणून त्या ठिकाणी ब्लड दॅट रिमेन्स इन द अंबिलिकल कॉर्ड अँड द प्लासेंटा. म्हणजे प्लासेंटा नाळ कट केल्यानंतर म्हणजे ही जी अंबिलिकल कॉर्ड जो पार्ट आहे तो कट केल्यानंतर जे ब्लड त्या ठिकाणी बाहेर येत असतं ते ब्लड कलेक्ट करायचं आणि त्या बँकेमध्ये स्टोअर करायचं. आणि म्हणून त्यावेळेला कॉर्ड ब्लड बँकिंग असं म्हटलं जातं. कॉर्ड ब्लड बँकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द कॉर्ड ब्लड, एक्स्ट्रॅक्शन अँड क्रायोजेनिकली प्रिझर्वड. याचा अर्थ काय तर त्या बँकेमध्ये हे जे ब्लड आहे ते नेमकं कसं कलेक्ट केलं जातं तर कसं त्या ठिकाणी ठेवलं जातं तर अगोदर ते कलेक्ट करायचं, नंतर एक्स्ट्रॅक्शन फक्त त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या स्टेम सेल्स असतात ते सेपरेट करायच्या आणि क्रायोजेनिकली याचा अर्थ अति थंड तापमानाला त्या प्रिझर्व करून ते ब्लड सेल्स जे आहेत किंवा स्टेम सेल्स ज्या आहेत त्या ठिकाणी प्रिझर्व करून ठेवायच्या. आणि
त्या ठिकाणी हे जे बाळ आहे त्याचा जन्म झाल्यानंतर ते बाळ हळूहळू मोठं होत असतं. पण त्या बाळाला समजा दुर्दैवानं त्याच्या लाईफमध्ये जर काही रोग झाले असतील, फॉर एक्झाम्पल ल्युकेमिया म्हणजेच त्याला रक्ताचा कॅन्सर आपण म्हणतो. म्हणजे ज्या WBC असतात, ज्या पांढऱ्या पेशी असतात, त्याला जर कॅन्सर झालेला असेल तर त्याला ल्युकेमिया असं म्हणायचं. त्याचबरोबर इतर काही कॅन्सर पार्ट्स असतात. जर समजा त्या ठिकाणी ब्रेस्ट कॅन्सर वगैरे असेल किंवा बोन कॅन्सर असेल, त्यावेळेला सुद्धा हे जे स्टेम सेल्स आहेत, कॉर्ड ब्लड बँकिंगमध्ये स्टोअर केलेल्या त्या बाळाच्या ज्या स्टेम सेल्स असतात त्याच्यावरती उपाय म्हणून वापरल्या जातात. त्याचबरोबर सिकल सेल ॲनिमिया. आता सिकल सेल ॲनिमिया हा जो डिसीज आहे तो नेमका कशाशी रिलेटेड आहे, तर त्या ठिकाणी ज्या आपल्या तांबड्या पेशी असतात त्या तांबड्या पेशींचा आकार हा गोलच्या ऐवजी त्या ठिकाणी सिकलसारखा असतो, खुरप्यासारखा असतो. म्हणजेच या ठिकाणी हा एक प्रकारचा रोग आहे. इथं ह्या ज्या RBC, जनरल RBC जी असते ती राऊंडेड असते, ती स्पेरिकल असते, ती गोल असते, ती डिस्कसारखी असते. पण ज्याला सिकल सेल ॲनिमिया झालाय त्याच्या ह्या RBC ज्या असतात त्या अशा त्या ठिकाणी खुरप्यासारख्या असतात, म्हणून त्याला सिकल सेल ॲनिमिया असं म्हणायचं. किंवा त्या बाळाला मोठं झाल्यानंतर काही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स निर्माण होत असतात. म्हणजे चयापचयाचे ज्या काही क्रिया असतात त्याच्यामध्ये काही रोग निर्माण झालेले असतात. ते बरे करण्यासाठी ह्या कॉर्ड ब्लड बँकमध्ये साठवून ठेवलेल्या ज्या स्टेम सेल्स असतात त्याचा उपयोग केला जातो. म्हणून त्याला त्या ठिकाणी कॉर्ड ब्लड बँकिंग असं म्हटलं जातं. आता फार रेअर ठिकाणी असं जे ब्लड आहे म्हणजे बाळाच्या अंबिलिकल कॉर्ड म्हणजे नाळेमधून जे ब्लड त्या ठिकाणी मिळवलं जातं ते फार क्वचित लोक प्रिझर्व करून ठेवत असतात, कारण त्याचा जो खर्च असतो तो खूपच असतो. त्यामुळं फार क्वचित ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. त्याच्यानंतर पुढचा जो पॉईंट आहे पार्च्युरेशन. नेक्स्ट पार्ट इज दी पार्च्युरेशन. Parturition. Here parturition in human, the humans are viviparous. Viviparous means they gives birth to their young ones, because the animals are two types. First type called as the oviparous animals, and second type called as the viviparous animals. Here oviparous means here those animals lays the eggs. These animals are called as the oviparous. They lays the eggs. But some animals which gives the birth to the young ones, this is called as the viviparous. So humans are included in the viviparous animals. In this human, the parturition, the definition of the parturition is the process of giving birth to a baby. This is called as the parturition. Here this parturition, it is a physical mechanism or physical activity involved in parturition, like the uterine and abdominal contractions, dilation of cervix, and passage of a baby. This physical activity is called as the labor. But here this labor is accompanied by localized sensation of
localized sensation of discomfort called as labor pains. Labor pains. And these labor pains, which are formed due to secretion of the oxytocin from mother's oxytocin from pituitary gland of mother. And this pituitary gland, which is triggered by the hormones secreted by the baby, these hormones like the AC hormones like ACTH hormone and corticosteroid hormones from the fully formed baby. आता इथं पार्च्युरेशन म्हणजेच अजून दुसरा एक शब्द यूज केला जातो तो म्हणजे डिलिव्हरी. आता इथं पार्च्युरेशन जे आहे, पार्च्युरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिव्हिंग बर्थ टू ए बेबी. याचा अर्थ बाळाला जन्म देण्याची जी प्रक्रिया आहे त्यालाच पार्च्युरेशन असं म्हणतात. आता इथं ह्युमन जे आहेत ते फिव्हिपॅरस आहेत. आत्ताच मी सांगितलं ॲनिमल्स जे असतात ते दोन प्रकारचे असतात, एक ओव्हिपॅरस आणि दुसरं फिव्हिपॅरस. ओव्हिपॅरस कशाला म्हणायचं, तर जे ॲनिमल्स अंडी घालत असतात त्यांना ओव्हिपॅरस म्हणायचं. आणि इथं फिव्हिपॅरस ह्युमन जे असतात ते बाळाला जन्म देत असतात म्हणून त्यांना फिव्हिपॅरस असं म्हणायचं. म्हणून इथं लिहिलंय पार्च्युरेशन इज द प्रोसेस गिव्हिंग बर्थ टू ए बेबी. बाळाला जन्म देण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला पार्च्युरेशन असं म्हणायचं. पार्च्युरेशन ही एक फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आहे किंवा मेकॅनिझम आहे. फिजिकल याचा अर्थ काय, तर युटेराईनचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, ॲबडॉमिनल कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं. म्हणजेच या ठिकाणी बाळाचा जन्म होत असताना ज्या लेबर पेन्स निर्माण होत असतात, लेबर पेन्स याचा मराठीत अर्थ आहे प्रस्तुती वेदना किंवा प्रस्तुती कळा. आणि ह्या कळा निर्माण केव्हा होत असतात, तर त्या ठिकाणी लोकलाइज्ड सेन्सेशन ऑफ द डिस्कम्फर्ट. म्हणजे लोकलाइज्ड सेन्सेशन म्हणजे ज्या ठराविक ठिकाणं जे असतात तिथं डिस्कम्फर्ट फील होत असतं त्याला लोकलाइज्ड सेन्सेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट असं म्हणायचं. मग ह्या लेबर पेन्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली लेबर जे आहेत म्हणजेच काय, तर इथं युटेराईन वॉल्स जे असतात त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, त्याच वेळेला ॲबडॉमिनल मसल्स जे असतात त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं, सर्विक्स जे आहे त्याचं डायलेशन होत असतं आणि बाळाचा जो पॅसेज आहे तो निर्माण होत असतो त्यालाच लेबर असं म्हणायचं. मग ही जी लेबर आहे की ज्याच्यापासून त्या ठिकाणी पेन्स निर्माण होतात त्याला लेबर पेन्स असं म्हणायचं. आणि लेबर पेन्स तयार होण्यासाठी आईच्या शरीरामध्ये किंवा त्या मातेच्या शरीरामध्ये ऑक्सिटोसिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट होणं गरजेचं आहे. हे ऑक्सिटोसिन त्या आईच्या शरीरामध्ये एक पीयूषिका ग्रंथी असते, ती पीयूषिका ग्रंथी ऑक्सिटोसिन सिक्रेट करत असते. हे ऑक्सिटोसिन सिक्रेट करण्यासाठी जी फुल्ली फॉर्म्ड बेबी असते, म्हणजे समजा त्या बाळाचा जो गेस्टेशन पिरियड आहे जो 280 दिवसाचा तो कंप्लीट झाला, बाळाची लेंथ जी आहे ती 50 सेंटीमीटर झाली, म्हणजे त्या बाळाची फुल्ली ग्रोथ झाली, त्या बाळाची पूर्ण वाढ झाली. पूर्ण वाढ झालेलं जे बाळ असतं त्याच्या शरीरात असणाऱ्या ज्या ॲड्रिनल ग्लँड्स असतात त्याच्यामधून त्या ठिकाणी ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रेट होत असतं. आणि दुसरं त्या ठिकाणी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही सुद्धा हार्मोन सिक्रेट होत असतात. ही हार्मोन ज्यावेळेला सिक्रेट होतात ही हार्मोन्स बाळाच्या शरीरातून सिक्रेट जरी होत असतील तरी आईच्या शरीरातली त्याची लेवल इन्क्रीज झालेली असते. आणि ती लेवल इन्क्रीज झाली की ॲटोमॅटिकच की आईच्या शरीरात असणारी जी पिट्युटरी ग्लँड आहे त्याच्यावरती ते ट्रिगर होत असतं, स्टिम्युलेट होत असतं, त्यावेळेला ऑक्सिटोसिन सिक्रेट होत असतं.
आता इथं बाळाचा जन्म होत असताना ॲक्च्युली 3 स्टेप्स इन्व्हॉल्व झालेल्या असतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी पार्च्युरेशन विच इज डिवायडेड इंटू 3 steps. First step parturition consists of the 3 steps. First step dilation stage. Second stage called as the expulsion stage, and third stage after birth. इथं ही पहिली स्टेज आहे डायलेशन स्टेज, दुसरी स्टेज आहे एक्सपल्शन स्टेज, थर्ड स्टेज आहे आफ्टर बर्थ. म्हणजे बाळाचा जन्म होत असताना ह्या 3 स्टेप्स इन्व्हॉल्व झालेले असतात. आता पहिली जी स्टेज आहे डायलेशन स्टेज जी आहे, युटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन बिगिन्स फ्रॉम टॉप फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स. म्हणजेच युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे, युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन begins फ्रॉम टॉप. याचा अर्थ हे ज्या लेबर पेन्स आपण म्हणतो किंवा युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन गर्भाशय जे आहे त्याचं आकुंचन पावण्याची प्रक्रिया ही सुरू होत असते आणि ती प्रक्रिया पोटाकडून डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असते. म्हणून त्या ठिकाणी फ्रॉम टॉप टू डाऊनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सर्विक्स असं म्हटलंय. त्याच्यानंतर ब्लड व्हेसल्स जे असतात त्याच्यामधून सुद्धा त्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन होत असतात, त्यामुळं पेन्स निर्माण होत असतात. आणि ऑक्सिटोसिन रिलीज झाल्यामुळं, ऑक्सिटोसिन जे आहे ते सिक्रेट झाल्यामुळं त्या ठिकाणी स्ट्रॉंगर कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑकर इन द युटेराइन वॉल. म्हणजेच या ठिकाणी ऑक्सिटोसिन ज्यावेळेला सिक्रेट होतं त्यावेळेला खूप जोरात त्या ठिकाणी युटेराइन वॉल आहे त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं आणि त्यामुळं बाळ जे आहे, बाळाचं हेड जे अगोदर त्या ठिकाणी अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे ते त्या ठिकाणी डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये होत असतं. त्याच वेळेला जे सर्विक्स आहे ते त्या ठिकाणी रिलॅक्स होत असतं किंवा डायलेटेड होत असतं. म्हणजेच या ठिकाणी रिलॅक्सिन सुद्धा ज्यावेळेला मदरकडून सिक्रेट केलं जातं त्यावेळेला रिलॅक्सिन हार्मोनच्या साह्यानं सर्विक्स जे आहे ते सर्विक्स त्या ठिकाणी डायलेटेड होतं. आणि ही जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया त्या ठिकाणी फ्यू अवर म्हणजे काही तासांसाठी सुरू असते. फ्यू अवर्स म्हणजेच काही तास त्या ठिकाणी ही प्रक्रिया सुरू असते. त्याच वेळेला जे ॲम्नाटिक मेम्ब्रेन बाळाच्या सभोवताली आहे ते रप्चर होत असतं. ॲम्नाटिक मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड. ॲम्नाटिक मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड. हे महत्त्वाचं आहे. बाळाच्या सभोवताली असणारे जे कवरिंग आहे ते त्या ठिकाणी रप्चर होत असतं आणि ॲम्नाटिक फ्लुइड जे आहे ते त्या ठिकाणी शरीरातून बाहेर यायला सुरू होतं. त्याच्यानंतर दुसरी जी स्टेज आहे ती म्हणजे एक्सपल्शन. ही जी स्टेज आहे ती जवळजवळ 20 मिनिटापासून 60 मिनिटापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू असते. त्या ठिकाणी बाळाचा जन्म होत असताना सर्विक्स जे आहे म्हणजे त्या ठिकाणी जो पॅसेज आहे, रिप्रोडक्टिव्ह पॅसेज जो आहे तो डायलेटेड झालेला असतो. त्याचबरोबर बाळाचं हेड जे आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आलेलं असतं. त्याचबरोबर बाळाच्या सभोवताली असणारं जे त्या ठिकाणी अंबिलिकल कॉर्ड वगैरे जो आहे तो त्या ठिकाणी रिलॅक्स फॉर्ममध्ये असतो आणि जे त्या ठिकाणी बाळ जे आहे त्याचा त्या ठिकाणी जन्म होतो म्हणजे बाळ शरीराच्या बाहेर येत असतं. त्यावेळेला अंबिलिकल कॉर्ड जे आहे, अंबिलिकल कॉर्ड
इज टायड. अंबिलिकल कॉर्ड जे आहे म्हणजे बाळाची नाळ जी असते ती अगोदर त्या ठिकाणी बांधली जाते, नंतर ती कट केली जाते आणि जिथं कट केलेला भाग आहे तो त्या ठिकाणी बाळाच्या पोटाशी तसाच ठेवला जातो आणि अंबिलिकल कॉर्डचा राहिलेला जो भाग आहे तो हळूहळू नष्ट होतो आणि नंतर त्याच अंबिलिकल कॉर्डपासून बाळाची बेंबी ही तयार झालेली असते. आणि आफ्टर बर्थ म्हणजे ही थर्ड स्टेज जी आहे की ज्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ही प्रक्रिया 10 मिनिटांपासून 45 मिनिटांपर्यंत चालू असते. म्हणजेच या ठिकाणी बाळाचा जन्म झाला की आईच्या गर्भाशयामध्ये शिल्लक असणारा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लासेंटा किंवा त्या ठिकाणी कोरियॉन वगैरे जे आहे ते त्या ठिकाणी युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे ते होतं आणि शरीरात राहिलेला प्लासेंटाचा जो पार्ट आहे युटेरसमध्ये तो सेपरेट होतो आणि तो एक्सपेल केला जातो, तो बाहेर टाकला जातो आणि म्हणून त्याला आफ्टर बर्थ असं म्हणायचं. आफ्टर म्हणजे नंतर, बर्थ म्हणजे जन्म. बाळाचा जन्म झाल्यानंतर युटेरस आणि प्लासेंटा सेपरेट होतो, राहिलेला प्लासेंटा तो त्या ठिकाणी शरीराच्या बाहेर येतो म्हणून त्याला आफ्टर बर्थ असं म्हटलं जातं. या पद्धतीनं बाळाचा जन्म होत असताना ह्या 3 स्टेजेस महत्त्वाच्या आहेत. आता याच्यामध्ये ऑक्सिटोसिनचा रोल हा महत्त्वाचा असतो. त्या आईच्या शरीरामध्ये जर ऑक्सिटोसिन भरपूर सिक्रेट जर झालं असेल तर नॉर्मल डिलिव्हरी होत असते. जर समजा ऑक्सिटोसिन कमी सिक्रेट झालं तर त्या आईला लेबर पेन्स जे असतात त्या खूपच कमी तयार होत असतात, त्यामुळे बाळाचा जन्म होणं अवघड होतं. मग अशा वेळेला किंवा अंबिलिकल कॉर्ड जे आहे ते प्रॉपर पोझिशनला जर नसेल, म्हणजेच त्या ठिकाणी नाळ जी आपण म्हणतो ती बाळाच्या गळ्याभोवती जर तशीच त्या ठिकाणी जर पडलेली असेल, ऑक्सिटोसिन जर कमी असेल, लेबर पेन्स जर कमी असतील तर सिझेरियन हे करावं लागतं. सिझेरियन इज ए ऑपरेशन इन विच गिव्स दी बर्थ टू द बेबी. बाळाचा जन्म घडवून आणण्यासाठी सिझेरियन म्हणजे हे ऑपरेशन करावं लागतं आणि त्यावेळेला ऑक्सिटोसिनचं प्रमाण हे खूपच कमी असतं. म्हणजेच या ठिकाणी आता इथं ही पार्च्युरेशन प्रक्रिया जी आहे, डिलिव्हरीची प्रक्रिया आहे. आता याच्यामध्ये म्हणजे डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज आणि आफ्टर बर्थ स्टेज अशा 3 स्टेजेस इन्व्हॉल्व झालेले असतात आणि त्याच्यामधला हा ऑक्सिटोसिनचा रोल महत्त्वाचा आहे. जेवढ्या त्या ठिकाणी लेबर पेन्स स्ट्रॉंग असतात, ऑक्सिटोसिनमुळे त्या तयार होत असतात, जेवढ्या स्ट्रॉंग असतील तेवढा लवकर बाळाचा जन्म होत असतो. आणि ही जी प्रक्रिया आहे 3 इडियट्स हा जो पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये अगदी व्यवस्थितरित्या ते दाखवण्यात आलेलं आहे. या पद्धतीने तर पार्च्युरेशन हा पार्ट संपलेला आहे. म्हणजेच या ठिकाणी तुम्हाला आता होमवर्क असा आहे, होमवर्क म्हणजे डिस्क्राईब द प्रोसेस ऑफ द पार्च्युरेशन इन ह्युमन असं होमवर्क तुमच्यासाठी आहे. त्याच्यानंतर म्हणजे आता इथं बाळाचा जन्म झाला, बाळाचा जन्म झाल्यानंतर पुढची जी प्रक्रिया आहे तिला लॅक्टेशन असं म्हणायचं. म्हणजे बाळाचा जन्म झाल्यानंतर बाळाची वाढ होण्यासाठी, त्याच्या नौरिशमेंटसाठी, त्याचे पोषक द्रव्ये जे असतात त्याच्यासाठी आवश्यक असणारी जी प्रक्रिया आहे ती म्हणजे लॅक्टेशन. लॅक्टेशन. Here in this female mammary glands are present. In female mammary glands are present and these mammary glands are functional and these mammary glands produces the milk for the nourishment of the baby after the birth. But this process is synthesized due to presence of the hormone called as the prolactin. Prolactin hormone is essential for the proliferation of the mammary glands and the formation of the milk. Here the hormone is used. This hormone is called as the prolactin. This prolactin is also called as the luteotrophic hormone. But in this lactation their milk is synthesized and this milk
the secreted by the mammary glands at the first time, this milk is called as the colostrum. Here colostrum, this colostrum is also a sticky yellowish fluid secreted by the mammary glands, and this colostrum is also called as the first milk. And this first milk appears like the sticky yellowish. This is called as the colostrum, and this colostrum consists of the antibodies like IgA. This is the very important point for the CET and the NEET exam. आता इथं लॅक्टेशन असा एक शब्द आलेला आहे. लॅक्टेशन म्हणजे बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्या आईच्या शरीरामध्ये प्रोलॅक्टिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट होत असतं, आणि हे जे प्रोलॅक्टिन आहे त्याचं दुसरं नाव आहे LTH, ल्युटिओट्रॉफिक हार्मोन. आता इथं इतकी सगळी जी हार्मोन्स आलेली आहेत, या चॅप्टरमध्ये आपण भरपूर हार्मोन्स बघितलेले आहेत. त्या हार्मोनचा डिटेल अभ्यास आपल्याला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन जो चॅप्टर आहे याच्यामध्ये करावाच लागणार आहे. त्यावेळेला आपण डिटेल बघूयात. तरीसुद्धा इथं शब्द आलेला आहे प्रोलॅक्टिन, म्हणजे बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्या आईच्या शरीरामध्ये मॅमरी ग्लँड्स जे असतात त्यांच्यापासून मिल्क त्या बाळाचं पोषण घडवून आणण्यासाठी जे मिल्क सिक्रेट केलं जातं त्यालाच लॅक्टेशन असं म्हणायचं. आणि हे लॅक्टेशन म्हणजे जे मिल्क तयार होत असतं, जे फर्स्ट मिल्क आपण ज्याला म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला आपण चीक असं म्हणत असतो, तो स्टिकी असतो, म्हणजे थोडासा चिकट असतो, थोडासा येलोइश म्हणजे पिवळसर असतो. आणि हा जो फर्स्ट मिल्कचा जो पार्ट आहे, ॲक्च्युली त्या ठिकाणी मॅमरी ग्लँडमधून मिल्क तयार होत असतं, पण बाळाचा जन्म झाल्यानंतर जे पहिलं मिल्क आहे त्याला कोलोस्ट्रम असं म्हणायचं. मराठीमध्ये आपण त्याला चीक असं म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये बाळाची इम्युनिटी तयार करण्यासाठी अँटीबॉडीज आईच्या शरीरातून बाळाच्या शरीरात आलेले असतात. त्यापैकी महत्त्वाची अँटीबॉडी म्हणजे IgA, कारण वेगवेगळे अँटीबॉडीज असतात. त्याच्यामध्ये IgA, इम्युनोग्लोब्युलिन A नावाची जी अँटीबॉडी आहे ती त्या पहिल्या दुधामध्ये असते, त्याला कोलोस्ट्रम असं म्हणायचं. आणि हेच दूध म्हणजे कोलोस्ट्रम संपल्यानंतर म्हणजे आपण ज्यावेळेला स्टार्टिंगला दूध जे आहे त्याला हीट दिल्यानंतर त्याचं त्या ठिकाणी अग्लुटिनेशन होत असतं. तो एक विशिष्ट असा चिकापासून आपण खरबीज ज्याला म्हणतो तो तयार होत असतो. पण नंतर हे दूध हळूहळू म्हणजे 12 दिवसानंतर 15 दिवसानंतर ते जर दूध आपण बघितलं तर त्याच्यामधल्या अँटीबॉडीज ह्या हळूहळू कमी होत जात असतात, पण फर्स्ट मिल्कमध्ये त्या अँटीबॉडीज ह्या जास्त असतात. आता इथं जर आपण गाई म्हशींचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये गाईचं किंवा म्हशीचं दूध जे असतं ते त्या ठिकाणी पहिलं जे दूध असतं त्याला आपण चीक असं म्हणतो, आणि त्या चिकापासून आपण खरबीज तयार करत असतो. ॲक्च्युली तो खरबीज त्या गाई म्हशींनी त्यांच्या बाळासाठी तो तयार केलेला असतो, म्हणजेच त्यांची जी ऑफस्प्रिंग्ज आहेत त्यांच्यासाठी तयार केलेला असतो. पण आपण नेमकं काय करतो, त्या गाई म्हशींच्या बाळासाठी त्यांच्या पिल्लांना कोलोस्ट्रम हा खूपच कमी खायला देतो, आणि तुमच्यासारखी जी बाळं असतात त्याचा जास्त आस्वाद घेत असतात. म्हणजेच या ठिकाणी हे कोलोस्ट्रम जे आहे त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज असतात. प्रतिकार शक्ती तयार करण्यासाठी ही प्रतिजैविके त्या दुधामध्ये असतात, आणि नंतर त्यांचं प्रमाण हळूहळू कमी होत असतं. म्हणजे आपण नंतर त्या दुधाचा जरी म्हणजे खरबीज करायचं म्हटलं तरी होऊ शकत नाही. मग त्याच्यापासून आपण म्हणतो की काहीतरी वेगळाच पदार्थ तयार आपण करत असतो, कारण पहिल्या दुधामध्ये अँटीबॉडीज हे असतात. आणि कोणत्याही ॲनिमल्समध्ये मॅमरी ग्लँडमधून जे मिल्क तयार झालेलं असतं ते बाळाची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी ॲक्च्युली ते तयार झालेलं असतं, म्हणजेच त्याला कोलोस्ट्रम असं म्हणायचं. इथं हा लॅक्टेशन हा पॉईंट संपलेला आहे.